देश दुनिया च वसदे पंजाबियों ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सरदार तरलोचन सिंह साबका मैंबर राज सभा, साबका चेयरमैन घट गिणती कमिशन भारत सरकार, सिखां दी नुमाइंदगी करते हैं, जरखेज ब्रेन वाले ने। एक बहुत वड्डा सवाल कौम के सामने संकट बन के खड़ा है। आओ कुछ पल लई एक कम्यूनिटी का हिस्सा होकर सोचीए। जेकर तुहानूं बुरा ना लगे तो एक सवाल बहुत वड्डा खड़ा हो गया कि जेकर पुलिस प्रशासन श्रोमणी कमेटी के गलियारियां च, श्रोमणी कमेटी के दफ्तरां च दखल देगी तो यदी ट्रांसपेरेंसी और यदी निरपक्षता बनी रह सकती है कि श्रोमणी कमेटी और उहदे अधिकारी और अहुदेदार किसी सरकारी दबाव थले काम नहीं कर लगणगे। ये सरदार तरलोचन सिंह का एक सवाल सी जिहदे उत्ते गल करन लगे आ कि की कौम अपने तौर पर किसी भी मसले नूं सुलझाउण दी स्थिति च नहीं, कि साडे कोल ऐसे काबिल समर्थ रिटायर्ड पुलिस अफसर नहीं जिहड़े, और ये सारी जांच जिहड़ी क्रिमिनल जांच भी होवे उही तौर तरीके होण और उस तो बाद मिसाली सजावां दिओ। जे कोई दोषी पाया जांदा ता उम्र लई अपनी कौम दे विचों बाहर कढ दिओ और सारी कौम ये समझे कि जे कोई गुनाह करेगा इहो जिहा ते उहनूं दोबारा कौम दे विच जगह नहीं मिलनी। हालांकि ये भी एक वड्डा पक्ष है कि असीं किसी बंदे नूं कौम तो बाहर कर सकते हैं कि नहीं। जिहड़ा बंदा किसी कम्यूनिटी च जम्मदा है, वो मौलिक अधिकार लैके जम्मदा, ये वखरे विषय ने, लेकिन क्योंकि तुहानूं कुछ ना कुछ अनुशासन तो ओढ़ने पैणगे। सरदार तरलोचन सिंह मेरे नाल ने। हुण जदों अकाल तख्त वल्लों गेंद श्रोमणी कमेटी के पाले च गुरु ग्रंथ साहब के सरूप नूं लैके, सरूपां नूं लैके, ते फिर जल्द ही वो परचा दर्ज जे कराउंदे आ ते उह परचे तो बाद पुलिस की दखलअंदाजी, फिर पुलिस के पिछे पंजाब सरकार की दखलअंदाजी। सो ये दखलअंदाजियां दे दरम्यान तुसीं किसी संस्था की निरपक्षता, अंदर फैले डर नूं लैके किवें ट्रांसपेरेंट रह सकते हो, किवें तुसीं किसी कौम की तर्जमानी कर सकते हो। सरदार साहब जी आया, ये वड्डा जिहा सवाल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रंधावा साहब जी, बड़ी तुहाडी मेहरबानी कि तुसीं कौम की आवाज़ बन के और कौम का रीयल कम्यूनीकेटर बन के हर इशू जिहदे नाल कि कौम की कोई प्रॉब्लम इस सामने आउंदी है, तुसीं उहनूं एनालाइज करके लोकां दे सामने रखदे हो ताकि वो विचार कर सकें। तुहानूं याद होना है जदों अकाल तख्त साहब जथेदार ने ये इनकुआरी अपने कोल लई सी जी, ते तुहाडी चैनल ते मैं कहा सी ये सारा काम गलत है, श्रोमणी कमेटी नूं ये फैसला आप करना चाहिए, जथेदार साहब नूं इहदे च इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए जी। निकलिया कि जथेदार साहब ने महीना डेढ़ लग गया जी, जज लाया, फिर वकील लाया, फिर रिपोर्ट आई, कोई फैसला दिता नहीं, अगर रिपोर्ट उधर भेजती जे यही करना जथेदार साहब ने तो फिर वो श्रोमणी कमेटी में कहते यार भी जज मैं देता तुसीं आपे करवा लो। एक तो जथेदार साहब की इन्वॉल्वमेंट इहदे ना होंदी, वो कम से कम साडा एक पक्ष होंदा कि साडी जिहड़ी हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी है वो इस तो बाहर है, वो हुण भी अवेलेबल है पर एनीथिंग। नंबर 2, अज रंधावा जी साडी कौम घूमण घेरी च पै गई। मैं समझदा कि ऐसा ये हुण एक चक्कर चल पिया कि तू निकलना ही औखा है और ये सारी गलती श्रोमणी कमेटी की लीडरशिप जी। जदों पहली गल तुहाडे चैनल ते असीं एक बार ये भी कीता सी कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुरु महाराज दीयां बीड़ां पिछले 20 साल तो श्रोमणी कमेटी ने सोचा ही नहीं जी। तो जथेदार अकाल तख्त तो फैसला करवा लिया कि जी प्रिंटिंग बंद। उस तो बाद कीता कि 20 साल सुते रहे। हुणे कौन सुता रहा? सिख लीडरशिप। आपका श्रोमणी कमेटी है कि श्रोमणी कमेटी अकाली दल का एक विंग है, ये गल छुपी नहीं। इसका प्रधान बनने लई लिफाफा खुलदा किहदे वल्लों? प्रधान अकाली दल वल्लों। सो ये सब नूं पता है कि श्रोमणी अकाली दल ही एक श्रोमणी कमेटी का कंट्रोलर है और सब कुछ उन्होंने हुक्म नाल होंदा है। प्रधान कोई होवे हुक्म उत्थों आउंदा, ये ओबे लाउंदे। अगों ये भी हर नूं पता है कि जिहड़ा स्टाफ जिहड़ा चर्चा च स्टाफ की ताकत की है, किसी सैकटरी की चीफ सैकटरी की कोई ताकत नहीं। जो प्रधान हुक्म कहेगा या जो उनके नाल दे वो करना पैंदा। ये रंधावा जी अज जिथे आके गड्डी खड़ी हो गई वो ये है कि रोज अखबार भरे आ रहे हैं इंडिया के सिख धर्म अज चर्चा च है। वैसे तुसीं एक बार पहला ये दिखा चुके हो कि दुनिया की कोई कौम है कि जिहड़ी अखबार च रहने करके खुश होंदी है, वो समझी कि साडी जिहड़ी आइडेंटिटी है तां ही है कि हर रोज साडी अखबार खबर छपे। और खबर किवें छपे? भरा मारू जंग दी। सो अज जिथे पहुंच गए की है कि हुण सस्पेंड करते इंपलाइज, सस्पेंड करन दी कोई जिहड़ी है लॉ ऑफ लैंड है, किसी नूं किवें कर सकते हैं, वो कीता नहीं।
ਹੁਣ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੀ ਕੌਣ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ, ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਵੇ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਥਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਸਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਜੀ, ਧਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹ, ਅੱਜ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜੀ CBI ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ CM ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ CBI, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੱਜ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ DG ਪੁਲਿਸ ਖਾਲਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਕਲੀਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਸਰੀਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ PS ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ DG ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 4-5 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਵਕੀਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮ ਸਮਝੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੀਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਮਾ ਜੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। TV ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1955 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੜ ਲਓ। ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਓ ਕਿ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀੜਾਂ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਲਰਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੜ ਗਏ ਡੀਸੀ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਸੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੈਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਹਟੇ ਜੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਕਦਮੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-4 ਹੈ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਸਟੇਚਰ ਦੇ, ਉਸ ਕੱਦ ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਉਹ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਸਾਲੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਦਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਖ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਫਰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ TV ਡਿਬੇਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਲ ਜਗਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ, ਫੈਸਲੇ ਲਓ। ਨਦਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, SP ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲੇ ਪੜਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ, ਔਰ ਚਾਪ ਦੇ ਚਾਪ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ TV ਤੇ ਬੋਲੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ। ਸਾਰਾ ਜੰਮੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੈਂਟਰ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅੱਜ ਕਾਣ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।